आप सबने इस शेर को सुना होगा कि निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईद रबीउल अव्वल सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। मेरे भाइयों, मैं मिंबर रसूल से अल्लाह की इज्जत, उसकी बुजुर्गी, उसकी अजमत, उसकी किबरियाई की कसम खा करके कहता हूं, इस शेर को पढ़ने वाला, इस शेर को कहने वाला अगर गौर कर ले, इसके माने और मतलब पर जान ले, तो अपनी बकिया जिंदगी वो तौबा और इस्तिगफार में गुजार देगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सिद्दीक अकबर की जिंदगी में 12 रबीउल अव्वल कितना मर्तबा आया? फारूक आजम की जिंदगी में कितना मर्तबा आया? उस्मान गनी की जिंदगी में कितना मर्तबा आया? अली हैदर की जिंदगी में कितना मर्तबा आया? हसन और हुसैन की जिंदगी में कितना मर्तबा आया? अशरा मुबश्शरा की जिंदगी में कितना मर्तबा आया? अरे सबको तो छोड़ो, आमिना के लाल, मोमिनों के दिलों की धड़कन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में 63 मर्तबा ये दिन आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी जुलूस निकाला? कभी लोगों के सामने 12 रबीउल अव्वल को जुलूस निकालने का हुक्म दिया और मोहब्बत का पैमाना, मोहब्बत का मेयार इसको करार दिया? नहीं दिया। तो फिर इस शेर का मतलब क्या हो गया? सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। तसव्वुर की दुनिया में जाइए, आप गौर करिए, बस ऐसे खो जाइए अपने आप में। आप तसव्वुर करिए, 12 रबीउल अव्वल का दिन है, सिद्दीक अकबर की इमामत में नमाज लोग पढ़ रहे हैं। हमारे और आपके आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हैं, बेचैन हैं, परेशान हैं, मौत की सख्ती है। अम्मा आयशा सिद्दीका बयान करती हैं, कभी पैर समेट ले रहे हैं, कभी पैर फैला रहे हैं। आपके पास एक पानी का घड़ा है, हाथ डालते हैं, पेशानी पर लगाते हैं, कभी चद्दर ओढ़ रहे हैं, कभी चद्दर हटा रहे हैं। आपकी लख्त जिगर सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा आपके बगल में बैठी हैं, अपने बाप की तकलीफ को देख करके परेशान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक निकल रही है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा चुके हैं। हजरत उमर जैसे जिगर रखने वाले सहाबी भी परेशान हो गए। कहा, जिसने कह दिया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह वफात पा गए हैं, उसकी गर्दन कलम कर दूंगा। मेरे भाई और दोस्तों, हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो से पूछती हैं, जब आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र में दफन करके आप पर मिट्टी डाल करके जब आते हैं, हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने बयान फरमाया, या अनस, ऐ अनस, तुम्हारे दिलों ने गवारा कैसे किया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तुम मिट्टी डाल करके चले आए? तुम तो अपने नबी से प्यार करते थे, तुम्हारे दिल कैसे इस बात को तस्लीम किया कि तुम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मिट्टी डाल करके चले आए? इसी 12 रबीउल अव्वल को उम्महातुल मोमिनीन बेवा हो गई थी। फातिमा के सर से बाप का साया उठा था। हसन और हुसैन के नाना इस दुनिया से चले गए थे। भला हम जश्न कैसे मना सकते हैं? हम अपने घरों को हम जिसको कहते हैं ना मिला, वो ईद मिलादुन नबी, कि आपने उसको सेलिब्रेट नहीं करना इस दिन को। ये ईद नहीं है, ईदें दो ही हैं, ईद उल फितर और ईद उल अजहा। सेलिब्रेट नहीं करना, नहाना, धो के खुशबू लगाना, मुबारकबादें देना, बत्तियां जलाना, इसका मतलब आपने इसको त्योहार बना लिया है। इसकी दलील चाहिए भाई। तो ये जो आजकल जुलूस निकल रहे हैं, ऐसे त्योहार निकल रहे हैं, तो त्योहार के तौर पर झंडियां और फिर खुशियां, और ऐसा त्योहार तो जो सच्ची मुच्ची की ईद उल फितर है उसमें नहीं हो रहा होता। तो फिर उसमें वो जो कुछ हो रहा है, वो छोड़ी जा रही है ऊपर वो फुलझड़ियां, तो ये तो आप सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, ये नाजायज है। ये हम करें तो आप हमें पकड़ें। बाकी सीरत के जलसे में तो बिल्कुल जाना जायज है भाई, जलसा मुनाकिद करना भी जायज है, और इस बहाने लोग पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफें सुन लेते हैं। नात की महफिल भी जायज है, जैसे हुस्न क़िराअत का जलसा जायज है, तो नात ख्वानी का जलसा भी जायज है। चाहे रबीउल अव्वल में करें, चाहे सफर में करें, किसी भी महीने में कर लें, नात ख्वानों को बुलाएं। शिरकिया नाते ना हो कि पता ही ना चले कि अल्लाह की हमद हो रही है या पैगंबर की। रबीउल अव्वल आता है, हम ढोल ढोल बजा के फिर फारग हो जाते हैं कि जैसे सिर्फ मेरे नबी 12 दिन के लिए थे। भाइयों, हमने रस्म और रवाज को दीन बना दिया। मेरे नबी पल पल के लिए हैं, लम्हे लम्हे के लिए। मेरा हर लम्हा मेरे नबी की गुलामी में हो, तो मैंने रबीउल अव्वल को मनाया है। मेरे रूए रूए में अल्लाह की मोहब्बत हो कि मेरे बोटी बोटी अल्लाह अल्लाह पुकार। जन्मदिन पालन करे একটা দল বিরিয়ানি খাওয়ার মাধ্যমে আছে না নাই? বিশ্বনবীর জন্মদিন সাহাবারা পালন করতেন না, বিশ্বনবী নিজেও পালন করতেন না। শুধু যখন জিজ্ঞেস করা হলো কেন রোজা রাখেন, বিশ্বনবী বলেন, যেহেতু জন্মেছি, এই জন্মটা আল্লাহ আমার না দিলেও পারতেন, জন্মের শুকরিয়া স্বরূপ আমি রোজা রাখি। সুবহানাল্লাহ। এজন্য 12 রবিউল আউয়ালে যদি কিছু পালন করতে চান, খালি রোজা রাখবেন। কিন্তু ওই দিন মিষ্টি আর হালুয়া আছে না নাই? জশ্নে জুলুসে আছে না নাই? আহা, শুধু মিষ্টি আর জিলাপি, কিন্তু বিশ্বনবী রাখতেন রোজা। আপনি রোজা রাখেন, আপনি না খেয়ে থাকেন, তাহলে বিশ্বনবীর ভালোবাসার প্রমাণ পাওয়া যাবে, ঠিক কিনা? চট্টগ্রাম থেকে আমি আসতেছি, পুরো চট্টগ্রাম শহর প্যাকআপ, গাড়ি চলে না। এদের যোহর নামাজ কই, এদের আসরের নামাজ কই, এদের ইবাদত কই? কিচ্ছু নাই।
শুধু আছে মিছিল আর জিলাপি, আছে না নাই? আছে না নাই? আছে না নাই? এজন্য এ নবী এমন নবী যে নবীরে বাদ দিলে সিয়াম বোঝা যায় না, এই নবীরে বাদ দিলে হজ বোঝা যায় না। কারণ বিশ্বনবী আমাদেরকে হজ করে শিখিয়েছেন। বিশ্বনবী জীবনে হজ করেছে একটা, উমরা করেছে 4টা। বিশ্বনবী যদি হজ করে না দেখাইতো, আমরা হাজির হইতে পারতাম? যারা বলেন পারতাম? এজন্য এই নবীরে বাদ দিলে কিচ্ছু বোঝা যায় না, নবীরে বাদ দিলে কোরআন বোঝা যায় না। এই জন্য এই নবীরে ভালোবাসা আমাদের অন্তরে আছে না নাই? আর এই নবীরে যারা গালি দেয় তাদের জন্য আমাদের লাঠি আছে না নাই? আমাদের মিছিল আছে না নাই? আমাদের রক্ত চক্ষু আছে না নাই? ময়দানে আমাদের শক্ত অবস্থান আছে না নাই? এজন্য নবীর বিরুদ্ধাচারণ যদি করে তার সাথে কোনো আপোষ চলবে? আমি মিলাদুন্নবী উদযাপন করি, বলি, করি, এটাকে ভালো মনে করি। এখন এইটা একটা আমার কাছে ক্রাইটেরিয়া। আমি এটা দিয়ে বললাম মিলাদুন্নবী করেন, আপনি করেন না, নবী দুশ্মন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু সাল্লামের জন্মের দিন যদি পালন করতে আপনার মনে চায়, সেটা বছরে একদিন না, সেটা প্রত্যেক সপ্তাহে একদিন। কি বারে? সোমবারে। 93 বছরের একটা বছরও এমন পাওয়া যায় না যে বছরে একবার নবীজির জন্মদিবস তিনি নিজে অথবা তার কোনো খলিফা, কোনো সাহাবী পালন করেছেন। ভাইরা আমার, রবিউল আউয়াল হিজরি বর্ষের যে মাসগুলো আছে তার মধ্যে একটা মাস, এবং হিজরি বর্ষের 3য় মাস এটি। রবিউল আউয়ালের এই মাসটি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের ওয়াফাতের মাস এবং অনেক ইতিহাসবিদদের মধ্যে ভেলাদতের জন্ম লাভেরও মাস। যদি নবী আলাইহিস সালামের জন্মের তারিখ, অ্যাকচুয়াল টাইম, মাস, এটা নিয়ে অনেক মত পার্থক্য আছে। এখন কেউ বলতে পারেন মত পার্থক্য কেন আছে? তার কারণ হলো সে যুগে মানুষ জন্মের তারিখ সংরক্ষণের ব্যাপারে এখন আমরা যতটা সিরিয়াস, বা আমরা যত জন্ম হলে সাথে সাথে তারিখ নোট করে ফেলি, তখনকার মানুষের মধ্যে এটার এত গুরুত্ব ছিল না। ওই সময় তো অনেক পরের কথা, 1450 বছর। এখন থেকে 50 বছর, 100 বছর আগেও যদি আমরা চলে যাই, 100 বছর যাওয়া লাগবে না, 20-30 বছর আগেও যদি চলে যাই, অনেকের দেখবেন যে আমাদের জন্মের তারিখে ঠিক নেই, মা বাপ খেয়াল করেন নাই। বাট এখন মানুষ অনেক অ্যালার্ট, গ্রামেও একদম তারিখ লিখে রাখে, কারণ জন্ম নিবন্ধন তো করতে হয়। তো আগে যত পিছনে যাবেন এটার তত গুরুত্ব ছিল না। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ব্যাপারটা হলো, তিনি যখন জন্মগ্রহণ করেছেন তখন আল্লাহর কিতাবে, আল্লাহর এলেমে তিনি নবী ছিলেন। মক্কার মানুষজন কি জানতো না। কুরাইশ বংশের অন্য 10টা বাচ্চার মতো একটা বাচ্চা জন্ম নিয়েছে বলে তারা মনে করেছে। এই যে একজন নবীর আগমন, এটা তো মানুষ টের পায়নি, কিন্তু যখন তার মৃত্যু হয়, দুনিয়া থেকে চলে যান, তখন তো দুনিয়া জানে তিনি নবী। এই জন্য মৃত্যু দিবসটা যেভাবে সংরক্ষিত, জন্ম দিবসটা সেভাবে সংরক্ষিত না। সেটা যাই হোক, জন্ম দিবস, মৃত্যু দিবস দুইটাই এই মাসে আমরা ধরেই নিলাম, রবিউল আউয়াল মাসে। তাহলে এই মাসের আমল কি? উত্তর হলো যে এই মাসের জন্য আলাদা করে স্পেশাল কোনো আমল নাই। আমল হলো সারা মাসের, সারা বছরের। সেটা কি? সেটা হলো নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সুন্নাহকে অনুসরণ করা, তাকে সব কিছুর চাইতে, সবার চাইতে বেশি ভালোবাসা দেওয়া, এবং তার আদর্শকে নিজের মধ্যে ধারণ করা। এই কাজগুলো যদি আমরা করি, তার প্রতি ঈমানদার দাবিদার যারা, তাহলে ইনশাআল্লাহ কিয়ামতের ময়দানে তার সুপারিশ, তার সাথে জান্নাতে থাকা, আরও আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন নেয়ামতের অধিকারী আমরা হতে পারবো। আর যদি আমরা রবিউল মাস আসলো আর 1-2টা মিলাদ পড়লাম, কিয়াম করলাম, বা কিছু আমল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মহব্বতের নামে করলাম, আর করে যদি মনে করি যে আমার দায়িত্ব আদায় হয়ে গেছে, সেটা ভুল হবে। আমাদের সমাজের মানুষের নেচার হলো যে রবিউল আউয়াল এলে তোমার গান গাই, ও রবিউল আউয়াল গেলে তোমায় ভুলে যাই। তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের ইত্তেবা কোনো মাসের সাথে সম্পৃক্ত না, সারা বছরের, সারা জীবনের জন্য। বিধায় রবিউল হাদিসের আলোকে যদি ঈদ মিলাদুন্নবী বেদাত হয়, তাহলে এই একই হাদিসের আলোকে সিরাতুন্নবী মাহফিল বেদাত, কোরআন প্রতিযোগিতা বেদাত, তাফসীর কোরআন মাহফিল বেদাত, দোয়া মাহফিল বেদাত, খতমে বুখারী বেদাত, এই সমস্ত আমলকে বেদাত বলতে হবে। তবে হ্যাঁ, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই হাদিসের অর্থ এই নয় যে প্রত্যেক নব আবিষ্কৃত বিষয় বেদাত। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো আরো ইরশাদ করেছেন, মান সান্না সুন্নাতান হাসানাতান কানা লাহু আজরুহা ওয়া আজরু মান আমিলা বিহা। যখন কেউ একটি উত্তম সুন্নত আবিষ্কার করে, ওই উত্তম সুন্নতের উপরে যে আমল করে, আল্লাহ পাক তাকেও সেই আমলের সওয়াব দান করে, এবং তার দেখা দেখি যারা আমল করে আল্লাহ পাক তাদেরকেও সওয়াব দান করে। যেমন তারাবির নামাজের কথা যদি আমরা বলি, তারাবির নামাজ 20 রাকাত জামাত সহকারে হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা যখন শুরু করেছেন, তখন তিনি বললেন, নি'মাতুল বিদআতু হাযিহি, কত উত্তম বিদআত আমরা চালু করলাম। তো এটা হচ্ছে সুন্নাতে হাসানা। এই জন্য মুহাদ্দিসিনে কেরাম বিদআতকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন। একটি হচ্ছে বিদআতে হাসানা, আর একটা হচ্ছে বিদআতে সাইয়্যা। বিদআতে হাসানা মানে উত্তম বিদআত, বিদআতে সাইয়্যা হচ্ছে
খারাপ বিদাত, বর্জনীয় বিদাত। এবং নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদাত বলতে ওই বিদাতে সাইয়াকে বুঝিয়েছেন, বিদাতে হাসানাকে বুঝান নাই। তো বিদাতে হাসানাকে যদি বোঝাতেন, হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা এই কথা বলতেন না যে আমরা উত্তম বিদাত চালু করেছি। হাদিস বিশারদদের মধ্যে সর্বজন গ্রহণীয় একজন ব্যক্তিত্ব হযরত ইবনে হাজার আসকালানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, যিনি বুখারী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ ফাতুল বারি রচনা করেছেন। তিনি সহিহ মুসলিমের ওই হাদিস যেটা আমি প্রথমেই বর্ণনা করেছি, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদিনায় পাকে আসলেন, ইহুদিরা 10ই মুহররম রোজা রাখাকে কেন্দ্র করে নবীজি যে বলেছেন যে মুসা আলাইহিস সালাম তোমাদের চাইতে আমাদের বেশি নিকটে, আল্লাহ পাক মুসা আলাইহিস সালামকে নাজাত দান করেছে, এটার শুকরিয়া তোমরা যেরকম রোজা রাখো আমি নবীজি রোজা রাখবো। এই হাদিসকে সামনে এনে হযরত ইবনে হাজার আসকালানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি দলিল দিয়েছেন যে এই হাদিস দ্বারা ঈদ মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রমাণিত, যেহেতু মুসা আলাইহিস সালামের নাজাতের দিনকে নবীজি উদযাপন করেছেন, সুতরাং নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে গোটা কায়নাত নাজাত লাভ করেছে। আমরা মুসলমান হয়েছি, ইমানদার হয়েছি, আল্লাহ পাক আমাদেরকে ইসলাম দান করেছেন, কোরআন দান করেছেন, সর্বশ্রেষ্ঠ নবী আমাদেরকে দান করেছেন। লাকাদ মান্নাল্লাহু আলাল মুমিনিনা ইয বাআসা ফীহিম রাসূলাম মিন আনফুসিহিম, আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন আমি তোমাদের প্রতি দয়া করেছি, মেহেরবানি করেছি, আমি তোমাদের কাছে তোমাদের মধ্য থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করেছি। আল্লাহ পাকের দয়ার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়া হচ্ছে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তো হযরত মুসা আলাইহিস সালামের নাজাতের দিনকে যদি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদযাপন করতে পারে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের আগমনের দিনও আমরা উদযাপন করতে পারবো। তো এই দিনে কি করা হয়? হযরত ইবনে হাজার আসকালানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলছেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের আগমনকে কেন্দ্র করে কেউ যদি নামাজ পড়ে, ইবাদত বন্দেগী করে, রোজা পালন করে, সদকা খায়রাত করে, কোরআন তেলাওয়াত করে, মানুষকে খাবার খাইয়ে তারা যদি উদযাপন করে, আল্লাহর নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করে, তাহলে এটা কখনোই বেদাতে সাইয়্যা হবে না, বরং এটা বেদাতে হাসানা হবে। এটা হযরত ইবনে হাজার আসকালানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ফতোয়া। শুধুমাত্র ইবনে হাজার আসকালানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি নন, বরং ইমাম আবু শামা, ইমাম জালালউদ্দিন সুয়ুতি, ইমাম হাইতামি সহ অসংখ্য উলামায়ে কেরাম, জগৎ বিখ্যাত গ্রহণযোগ্য উলামায়ে কেরামগণ ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পালন করেননি শুধু, বরং মিলাদুন্নবীর পক্ষে কিতাবও রচনা করেছেন। সুতরাং কেউ যদি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বতে ঈদে মিলাদুন্নবী উদযাপন করে, এটি একটি মুস্তাহসান মুস্তাহাব আমল, এটি একটি মুবাহ আমল। কেউ যদি উদযাপন না করে, তাহলে আমরা তাকে বাধ্য করতে পারবো না যে উদযাপন করতেই হবে। ঠিক একইভাবে যারা উদযাপন করছে তাদেরকে গোমরাহ বলা, তাদেরকে পথভ্রষ্ট। আল্লাহ রাসূলের প্রতি ভালোবাসা দেখানোর জন্য বের হয়েছে আর বলছে ইয়া নবী সালাম আলাইকা, বলে না? আপনি পৃথিবীর যে কোনো ধর্মকে যদি ধ্বংস করতে চান তো সেটাকে অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দিন। যেমন কথার কথা আপনি ভাবতেছেন আমি হিন্দু ধর্মকে ধ্বংস করে দেব, তো হিন্দু ধর্মকে অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দিন। যেই দিন দুর্গা পূজা হবে সেই দিন হিন্দুরা আসবে, দুর্গা পূজা নাই, হিন্দুরাও নাই, তার মানে হিন্দু ধর্ম কি শেষ? খ্রিস্টান ধর্মকে শেষ করতে চান, খ্রিস্টান ধর্মকে অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দিন। যেই দিন শুধু বড়দিন হবে, ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের জন্মদিন হবে, সেই দিন মানুষজন গির্জায় আসবে, জন্মদিন শেষ, গির্জাও খালি। কথা মনে হয় বুঝাতে পারলাম না? ঠিক ইসলামকে যদি ধ্বংস করতে চান তো ইসলামকে অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দিন। কিভাবে? যেই দিন শুধু শবে বরাত হবে সেই দিন মসজিদ ভর্তি, শবে বরাত শেষ, মুসল্লিও নাই, আছে না নাই? যেই দিন ঈদে মিলাদুন্নবী হবে সেই দিন ট্রাকে করে আল্লাহ রাসূলের প্রতি ভালোবাসা দেখানোর জন্য বের হয়েছে আর বলছে ইয়া নবী সালাম আলাইকা, বলে না? অথচ এই বাক্যের মধ্যে যে আল্লাহ রাসূলের অপমান হয় সেটা কিন্তু আমাদের এই ভাই জানে না। আমি তাদেরকে বলতে চাই, হে ভাই, তোমরা যারা ইয়া নবী সালাম আলাইকা পড়ো, তারা একবার আল্লাহ তার রাসূলকে কিভাবে ডেকেছে একবার তো দেখো। সারা কোরআন একবার তো খুলে দেখো। এই সমগ্র কোরআনের প্রথম থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ অন্য নবীদেরকে যতবার ডেকেছেন সব নবীকে নাম ধরে ডেকেছেন। ইয়া জাকারিয়া, জাকারিয়ার নাম ধরে ডেকেছেন। ইয়া ইব্রাহিম, ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের নাম ধরে ডেকেছেন। কিন্তু যখন আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ডেকেছেন তখন বলছেন ইয়া আইয়ুহান নবী কুল্লি আজওয়াজিক, আইয়ুহান নবী। আপনারা তাশাহুদে পড়েন না আইয়ুহান নবী? না তাশাহুদে ইয়া নবী আছে? তাশাহুদে কি আছে? আইয়ুহান নবী আছে। তাহলে ইয়া নবী আর আইয়ুহান নবীর মধ্যে পার্থক্য কি? আমি আপনাকে বললাম এ আব্দুল্লাহ, এ আহমদ, এই ডাকের মধ্যে কোনো সম্মান আছে? কোনো সম্মান নাই। আপনি প্রধানমন্ত্রীকে ডাকতেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মহামান্য বিচারপতি, সম্মানিত জনাব অমুক অমুক, ডাকেন না? তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যখন তার নবীকে ডাকতেছে তখন বলতেছে ইয়া আইয়ুহান নবী, হে মাননীয় নবী, হে সম্মানিত নবী, হে। يطوف بالبيت ويقول عن الحجر والله إنك لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع
ولولا أني رأيت رسول الله، انظر المحبة في الاتباع، لولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك، فكيف للذين يفعلون ما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة الكرام رضي الله عنهم. ولهذا ينبغي أن نحذر من البدع في الدين عامة، وبدعة المولد النبوي خاصة، فليس عليها دليل من كتاب ولا سنة ولا فعل الصحابة ولا القرون المفضلة، فيسعنا ما وسعهم. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك، يحذر ما صنعوا. في مثل هذه الشعارات أو الرد على مخالفيهم بردود منفرة، كمن يقال عمن لا يحتفل بالمولد أنه وهابي، ولا نعلم من أين جاءت هذه الوهابية. علماء الإسلام ومنهم الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله سار على ما سار عليه السلف، ولم يأتي بدين جديد ولم يحدث مذهبا جديدا، وإنما سار على ما سار عليه العلماء من قبله كالإمام أحمد والشافعي ومالك وأبي حنيفة والصحابة رضي الله عنهم وأئمة। ঈদে মিলাদুন নবী কিছু মানুষের দাবি হচ্ছে যে 12 রবিউল আউয়ালেই নবীর জন্ম, আবার 12 রবিউল আউয়ালেই নবীর মৃত্যু। কিছু মানুষের দাবি আছে না, একই দিনে জন্ম একই দিনে মৃত্যু। আচ্ছা, আমি মমতাজুল ইসলাম, আজকে আমার বিয়ে, আমার বিয়ে কিন্তু হয়ে গেছে, বোঝানোর জন্য বলছি, আজকে আমার বিয়ে। তা আমি ঠিক বিয়ে করতে যাব, ঢোল তাবলা বাচ্চা আনন্দ চলছে, সেই সময় আমার আব্বা মারা গেছে। কি হয়েছে? আব্বা মারা গেছে। আচ্ছা বলুন তো, আমি আমার বিয়ের জন্য আনন্দ বেশি করব না আমার আব্বা মারা গেছে শোক পালন করব বা দুঃখে ভরে যাব? কোনটা? শোক পালন, দুঃখ, কষ্ট পাবো, ইস আজকের দিন আমার আব্বাটা মারা গেল। তা তুমি যদি আশিকে রসুল যদি হবে, তা তোমার মতো গয়াকার ধয়াকার পৃথিবীতে আর কেউ আছে? তোমার দাবি তো 12 রবিউল আউয়ালে নবীর জন্ম, 12 রবিউল আউয়ালে নবীর মৃত্যু। বলুন তো, পৃথিবীতে দুটো রাত কোনোদিন ভোলা যায় না। এক, আপনার স্ত্রীকে যেদিন প্রথম রাত্রি আপনি কাছে পেয়েছিলেন সে রাতের আনন্দের কথা ভোলা যায় না। আর ওই স্ত্রী যেদিন মারা যায় সেই দিন রাতে একা থাকার বেদনা, এটাও কিন্তু ভোলা যায় না। বলুন তো, আপনার কাছে কোনটা সব থেকে ইম্পর্টেন্ট এবং দুঃখের বিষয়? যেটা আপনি স্ত্রীকে কাছে পেয়েছিলেন এই আনন্দের কথা বেশি মনে থাকবে, না তাকে ছেড়ে যে কষ্টের রাত আপনি কাটিয়েছেন এই কষ্টের কথা বেশি মনে থাকবে? কষ্টের কথা। তা তোমার মতো গাধা পৃথিবীতে কেউ আছে? নবী যদি পৃথিবীতে এসেছে, তুমি তার জন্য ঢোল বাজাচ্ছে, ঢোল বাজছে না, রাস্তাতে রাস্তা অবরোধ করে দিচ্ছে, ঈদে মিলাদুন নবী, আর সাংঘাতিক করে মানাচ্ছে, আর পতাকা নিয়ে, আর টিকটক ভিডিও করে, আর ডিজে বাজিয়ে মিলাদুন নবী পালন করছে। তোমার হিসাব অনুযায়ী ওই যেটি তো নবী পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে, ডিজে বাজিয়ে যদি আনন্দ করবে তো একটু কাঁদবে কখন? কাঁদবে কখন? আশ্চর্য ব্যাপার, আপনি অবাক হয়ে যাবেন। বলছে আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শবে বরাতের দিন দাঁত ভেঙে গিয়েছিল, ওই জন্য অন্য শক্ত জিনিস খেতে পারিনি, হালুয়া করে খেয়েছিল। হালুয়া করি আমরা, বলে না? এই পাগল কোথাকারে। শবে বরাত কি মাসে হয়? হ্যাঁ, শাবান মাসে, তাই না? আর শাবান মাসে হচ্ছে শবে বরাত। আল্লাহু আকবার। আর শাওয়াল মাসে হয়েছে আপনার যুদ্ধ, তখন আল্লাহ নবীর দাঁত ভেঙেছে। মানে আল্লাহর নবীর দাঁত এখনো ভাঙেনি।
তখন এরা হালুয়া করে বসে আছে। আশ্চর্য ব্যাপার। আচ্ছা, এ যদি নবীর যদি প্রেমিক হবে, তা নবী হালুয়া খেতে পছন্দ করেছিল, এই হাদিসটা মানলে তো নিজের দুটো দাঁত ফটফট করে ভেঙে দাও না দেখি। তাহলে বলবো বাপের বেটা ও দাঁত ভাঙে না, ও হালুয়াটা নিবে। আশ্চর্য ব্যাপার। रबीउल अव्वल का महीना, आप अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार उस तरह से नहीं कर सकते जिस तरह अल्लाह उसके रसूल ने नहीं बताया। रबीउल अव्वल में सहाबा किराम ने ये कुछ किया या नबी ने ये कुछ किया जो आज हो रहा है भाई? मैं एक टेक्निकल दलील दूं। देखो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो यौम विलादत था ना, पीर का दिन था। कौन सा दिन था? पीर का दिन। ये तो सही हदीस से साबित है। अब सवाल पैदा होता है कि यौम विलादत क्या ईद का दिन हो सकता है कि नहीं हो सकता? बहुत से लोग कहते हैं यौम विलादत क्या है? ईद का दिन है, ईद मिलादुन नबी कहते हैं ना। तो हम अल्लाह उसके रसूल से पूछते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बताइए कि आपका विलादत का दिन क्या ईद हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो मुसलमानों के यहाँ दो तरह की ईदें होती हैं, एक बड़ी ईदें और एक छोटी ईदें। एक ईद उल फितर, ईद उल अजहा। ये साल में ईद उल फितर भी एक दफ़ा और ईद उल अजहा भी एक दफ़ा। ये इसमें हम नमाज पढ़ते हैं, नहाते हैं, धोते हैं और मुसल्ले की तरफ जाते हैं, एक दूसरे को मुबारकबादें देते हैं, जानवर ज़बह करते हैं। सारी दुनिया में ये मनाई जाती है। क्या ख्याल है? और एक हफ्ते में एक ऐसी ईद है जो हर हफ्ते रिपीट होती है, जिसको जुमे का दिन कहा जाता है। ये भी छोटी ईद है। ये भी क्या है? इसमें भी कुछ ईद का लुक अल्लाह ने डाला है। इसमें भी खुतबा होता है, और ईद उल फितर और ईद उल अजहा में भी क्या होता है? खुतबा। इसमें भी 2 रकअतें, उनमें भी 2 रकअतें। इसमें भी नहाते धोते हैं, सुन्नत है। और उन दोनों खास जुम्मे को मखसूस वार, तो हमारे लिए कौन सा होना चाहिए? पीर होना चाहिए था ना। जुम्मा कहां से बोल रहे हो भाई? हम और लेट आए तो हमारे लिए कौन सा होना चाहिए था? पीर। और वो नबी का यौम विलादत भी था। लेकिन नबी का यौम विलादत था, इसलिए अल्लाह ने पीर को नहीं रखा, रिवर्स कर दिया जुम्मे को, ताकि लोग यौम विलादत को ईद समझना ना शुरू कर दें। बहुत मुश्किल है भाई, पेशावर में बात समझाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। जन्मदिन अगर मनाया गया है या जायज है तो किसी एक साहबी की दलील दे दो, मनाना शुरू कर देंगे। हम तो बड़े प्यार से एक बात कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से पर्दा नहीं कर गए, जब नबी अकरम की रूह आला इल्लीन के अंदर दाखिल कर दी गई और आला इल्लीन के अंदर भी दारुल किरामा के अंदर दाखिल कर दी गई, जब आप अल्लाह को प्यारे हो गए और जब आप इस दुनिया से रुखसत हो गए, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफा बनाए गए। उसी वक्त दफन होने से पहले 2 साल उनकी खिलाफत रही। बस एक दलील दे दो, 12 रबीउल अव्वल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद अबू बकर के जमाने में 2 मरतबा आया और 12 तारीख उसकी 2 बार आई। मुझे सिर्फ एक दलील दे दो, अबू बकर सिद्दीक ने कभी अपने घर में रोशनी की हो, कभी अपनी मस्जिदों में हरी झंडियां लगाई हो, कभी जश्न मनाया हो, चिरागा किया हो, या फिर यह बताओ कि अबू बकर सिद्दीक को मोहब्बत नहीं थी। दोनों में से एक बात कह दो बस। अबू बकर को मोहब्बत थी या नहीं? अगर थी तो जलूस क्यों नहीं निकाला? अगर थी तो जश्न क्यों नहीं मनाया? बस दलील ही तो मांग रहा हूं, तुम दलील दे दो, हम कल मनाना शुरू कर देंगे। कहते इबलीस ने नहीं मनाया, ये दलील है। इबलीस ने नहीं मनाया, ये दलील है। मेरे भाइयों, हजरत उमर फारूक का जमाना आया, उन्होंने 10 साल खिलाफत की। 10 साल तक खिलाफत की हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला उन्होंने 10 साल में 10 मरतबा 12 तारीख आई रबीउल अव्वल की, 12 तारीख आई। ये वो हैं 12 रबीउल अव्वल को जिन्होंने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की इंतकाल की खबर सुनी थी तो तलवार मियान से बाहर निकाल ली थी और ये फरमा रहे थे 12 रबीउल अव्वल को, तुम 12 रबीउल अव्वल को चिराग जलाते हो, जश्न मनाते हो। हजरत उमर फारूक 12 रबीउल अव्वल के दिन अपने हाथ में तलवार निकाल कर कहते हैं कि अगर किसी ने ये कह दिया कि नबी का इंतकाल हो गया तो हम उसकी गर्दन उड़ा देंगे।
उसकी गर्दन उड़ा देंगे। और 12 रबीउल अव्वल को हजरत फातिमा ये फरमा रही थी, आज मेरे अब्बू के इंतकाल का दिन है, आज मेरे ऊपर मुसीबतों के जो पहाड़ टूटे हैं, अगर वो किसी पहाड़ के ऊपर भी ये गम डाल दिए जाते तो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाता। हजरत फातिमा फरमा रही है, मेरे अब्बू के इंतकाल के बाद मेरे ऊपर इतनी मुसीबतें आई कि अगर वो मुसीबतें किसी रात दिन के ऊपर डाल दी जाती तो उस दिन भी रात में बदल जाते। हजरत उमर तलवार मियान से निकाले हुए कि अगर किसी ने कह दिया कि इंतकाल हो गया तो उसकी गर्दन उड़ा देंगे। हजरत अबू बकर ऐसे शख्स हैं जिन्होंने संभाला, फरमाया कि उमर होश में आओ, अल्लाह की कसम मेरा रब मेरे नबी को दो दो मौतें नहीं दे सकता है, जो मौत बरहक थी वो आ चुकी है, अल्लाह के पास जो जाना था वो आ चुका है। और मजबया में ऐलान करते हुए फरमाया था, लोगों गौर से सुन लो, मन कान मिनकुम याबुदु मुहम्मदन फइन्न मुहम्मदन कद मात, तुम लोगों में से जो मोहम्मद की इबादत करता था, जुमले देखो, मन कान मिनकुम याबुदु मुहम्मदन, बुखारी शरीफ के हदीस के अल्फाज है, तुम में से जो मोहम्मद की इबादत करता था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो उनकी इबादत करता था वो सुन ले, फइन्न मुहम्मदन कद मात, मोहम्मद रसूलुल्लाह का इंतकाल हो गया। और जो अल्लाह की इबादत करता था, जो अल्लाह की इबादत करता था, वो सुन ले कि अल्लाह मरेगा नहीं, वो जिंदा है, हमेशा से जिंदा और हमेशा जिंदा रहेगा। और ঈদে মিলাদুন্নবী পালন করা যায় কিনা ওটা তো বিদআত। ঈদে মিলাদুন্নবী কেন করবেন? নবীর জন্মদিবস কি সাহাবীগণ করেছেন? ওইভাবে দুরূদ পড়বেন কেন? দুরূদে ইব্রাহিম পড়েন সব সময়। স্পষ্ট বলতে চাই, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালোবাসা 12 মাস, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালোবাসা প্রতি রাত প্রতিদিন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালোবাসা প্রতি ঘন্টা প্রতি মিনিট প্রতি সেকেন্ড, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালোবাসা সুন্নাত অনুসরণের মধ্যেই নিহিত। ভালোবাসলে অনুসরণ করতে হয়, অনুসরণ করলেই ভালোবাসা প্রমাণিত হয়। এজন্য শুধুমাত্র ঈদের উপরে আরো ঈদ, একেবারে আয়াত সাইয়্যিদুল আয়াত, আয়াতের উপরে আরো আয়াত, আরো কিছু যদি কেউ লাগানো হয়, এই দাবিদারদের কাছে আমাদের স্পষ্ট যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের একটা একটা সুন্নাত আপনি হাতে কলমে নিজ নিজ অনুসারীদের মধ্যে প্রমাণ করে দেখান, আমরাও আমাদের অনুসারীদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সুন্নাত প্রমাণ করে দেখাবো ইনশাআল্লাহ। পৃথিবীতে কোন মানুষের জন্মদিন মৃত্যুদিন পালন করা জায়েজ নেই, সে যত বড় লোক হোক। এই জন্য রাসূলুল্লাহর মতো এত বড় বিশাল পাওয়ারওয়ালা লোক তার জীবনে কোনোদিন জন্মদিন মৃত্যুদিন পালন হয়েছে হয়নি। আমরা আন্দাজে বাবার জন্মদিন পালন করি, মায়ের জন্মদিন পালন করি। এটা যদি এত গুরুত্বপূর্ণ হতো, যেখানে রাসূল শুয়ে আছে, কালকে তো রবিউল আউয়ালের 12 তারিখ, আপনি এই তারিখটা আসলে কি কি করবেন, আল্লাহর নবী সেটা করেছেন জীবনে। উনি শুকরিয়া আদায়ের জন্য এই 12 তারিখে তিনি রোজা রাখতেন, আপনি রোজা রাখেন না কেন? তাহলে শুকরিয়া আদায় হবে। বিশ্বনবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ দুনিয়াতে যে সমস্ত সিস্টেমে আসা দরকার উনি ওই সিস্টেমে না। আমরা আসলে ময়লা গায়ে থাকে, আমরা আসলে নাভি কাটা লাগে, আমরা আসলে খাতনা করা লাগে, আর নবীজির এগুলো সব আমার আল্লাহ কমপ্লিট করে দিয়েছে। মিলাদুন্নবী শব্দের আগে ঈদ লেখা আছে, ঈদে মিলাদুন্নবী শব্দটা একটা লাইনে লেখা আছে, যদি দেখাইতে পারো ওই দিন থেকে আমরাও পালন করব। খোদার কসম, কোরআন শরীফের যত তাফসীর আছে, হাদিস শরীফের যত ব্যাখ্যার কিতাব আছে, আমাদের আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আলেমদের যত কিতাব আছে, আবু হানিফার পক্ষ থেকে যত কিতাব আছে, একটা কিতাবের পৃষ্ঠা খুলে যদি দেখাইতে পারো মিলাদুন্নবী শব্দের আগে ঈদ লেখা আছে, ঈদে মিলাদুন্নবী শব্দটা একটা লাইনে লেখা আছে, যদি দেখাইতে পারো ওই দিন থেকে আমরাও পালন করব। নবী বলেন, আমি 2 কারণে সোমবার দিন রোজা রাখতাম। এক কারণ, আমি জন্ম হয়েছি সোমবার, আমি রোজা রাখি মিলাদের শুকর আদায় করি। দ্বিতীয় কারণ, আল্লাহ যেদিন আমাকে কোরআন নাজিলের উদ্বোধন করেছেন জিবরাইলের মাধ্যমে, ওই দিনটাও ছিল সোমবার। আমি কোরআন নাজিলের সোমবার দিন রোজা রাখার মাধ্যমে কোরআন নাজিলের দিনটার শুকর আদায় করি।
উম্মতেরা যদি মিলাদুন নবী কিছু পালন করতে চাও, মুহাব্বতে নবীর রোজা রাখো, নবীর আমল রোজা। সোমবার দিন রোজা রাখবা, 12ই রবিউল আউয়াল আর 13 রবিউল আউয়াল, কোন তারিখের ভেদাভেদ নাই, তারিখ বাদ দাও। নবীর দিন ঠিক রাখবা, সোমবার দিন ঠিক রাখবা, এটা 12 হোক আর যা হোক কোনো টেনশন নাই। সোমবার দিন রোজা রাখবা, কয় শুধু রবিউল আউয়ালে, কয় না 12 মাস রোজা রাখবা। নবীও রোজা রাখছেন 12 মাস সোমবার দিন, কারণ নবী বুঝাইয়া দিলেন মিলাদুন নবী শুধু বছরে একবার না, 12 মাস মিলাদের আমল করো। কি শুধু রবিউল আউয়ালের 1 মাস মিছিল দিয়া গেলি কই? 11 মাস যে খুঁজেও পাওয়া যায় না। রবিউল আউয়ালের 12 তারিখ বাজার গরম, বাকি 11 মাস গেলা কই বলো? মদিনার নবী প্রত্যেক সোমবার রোজা রেখে প্রমাণ করে দিলেন আমার মিলাদে খুশি একদিন হলে চলবে না, আমার মিলাদের খুশি থাকতে হবে 12 মাস। কত বাগি জমিনের মধ্যে, দেওয়ানবাগি, রাজারবাগি, কুতুববাগি, কত বাগি বাই রয়েছে জমিনে। রাজারবাগিরা পোস্টার ছাপায় দিছে সাইয়েদুল আইয়াদ, একদিন হবে না 90 দিন হবে। সাইয়েদুল আইয়াদ মানে কি? কয় সব ঈদের সরদার ঈদে মিলাদুন নবী। খোদার কসম, কোরআন শরীফের যত তাফসীর আছে, হাদিস শরীফের যত ব্যাখ্যার কিতাব আছে, আমাদের আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আলেমদের যত কিতাব আছে, আবু হানিফার পক্ষ থেকে যত কিতাব আছে, একটা কিতাবের পৃষ্ঠা খুলে যদি দেখাইতে পারো মিলাদুন নবী শব্দের আগে ঈদ লেখা আছে, ঈদে মিলাদুন নবী শব্দটা একটা লাইনে লেখা আছে, যদি দেখাইতে পারো ওই দিন থেকে আমরাও পালন করব।